So today we are discussing about the early late type gate of symbol. Last class we were discussing symbol synchronizer, and we have studied two approaches. And what are in the two approaches? In the first approach, there was a proper filtering was there at the receiver side for carrier recovery, and the second approach, there was a non-coherent detector for recovering the clock or symbol at the receiver side or the detector side. So here now we are going to learn about early, late, symbol synchronizer. Early, late gate type symbol synchronizer. Here, sadharana is symbol synchronizer രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, ഓപ്പൺ ലൂപ്പും ക്ലോസ് ലൂപ്പും. സോ ഈ ക്ലോസ് ലൂപ്പിലെല്ലാം നമ്മളൊരു മാച്ച്ഡ് ഫിൽറ്റർ എന്നൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ വരുന്ന സിമ്പിൾസ് ഒരു മാച്ച്ഡ് ഫിൽറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുക. സോ ഈ ഓപ്പൺ ലൂപ്പും ക്ലോസ് ലൂപ്പും ഒന്നും ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ്ട. നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏർലി ലേറ്റ് ഗേറ്റ് ടൈപ്പ് സിമ്പിൾ സിങ്ക്രണൈസ് ആണ്. സോ അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കാം. സോ ഹിയർ the matched filter is now replaced by a correlator. Here we can see a product modulator followed by an integrator. So this is a correlator followed by an absolute value calculator, and here we have an advance by del 0 t, and here we have a V0, this voltage control oscillator, and here we have a low pass filter, that is low pass filter. Here we have a delay by del 0 t, and this is given to a product modulator followed by integrator. Which is again given to an absolute value calculator. Absolute value calculator, and output of it is given to a summer, and the difference is given to this low pass filter. So ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏർലി ലേറ്റ് ഗേറ്റ് ടൈപ്പ് സിങ്ക്രണൈസറിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ റിസീവറിലേക്ക് വരുന്ന സിഗ്നൽ ദിസ് ഫസ്റ്റ് ഗിവൻ ടു എ ബാങ്ക് ഓഫ് കോറിലേറ്റേഴ്സ്. ഈ ബാങ്ക് ഓഫ് കോറിലേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. കോറിലേറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹിയർ. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് മാച്ച്ഡ് ഫിൽട്ടർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് വി ഹാവ് എ കോറിലേറ്റർ വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ഈക്വലന്റ് മാച്ച്ഡ് ഫിൽട്ടർ. അതായത് സിമ്പിൾ സിങ്ക്രണൈസറിൽ തന്നെ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഉണ്ട്, ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഉണ്ട്. സോ അതിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തത് ഈ കോറിലേറ്ററിന്റെ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോറിലേറ്ററിന്റെ പ്ലേസിൽ യൂസ് ചെയ്തത് മാച്ച്ഡ് ഫിൽട്ടർ ആയിരുന്നു, ഈക്വലന്റ് മാച്ച്ഡ് ഫിൽട്ടർ ആയിരുന്നു ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ യൂസ് ചെയ്തത്. സോ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പൺ ലൂപ്പും ക്ലോസ് ലൂപ്പും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഏർലി ലേറ്റ് ടൈപ്പ് സിങ്ക്രണൈസറിൽ നമ്മൾ ആ മാച്ച്ഡ് ഫിൽറ്ററിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബാങ്ക് ഓഫ് കോറിലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കോറിലേറ്റേഴ്സ് ആണ് matched filter replace even. So here
The correlators are used in place of equivalent matched filter. Here, two correlators are used in place of matched filter, and both correlator integrate over full interval, that is in the full interval 0 to t. Both correlator integrate over the full interval t, that is 0 to t, full interval integrate the correlators. And with one starting by a time del 0 t, that is one correlation start by advance of time, that is by advance of by del 0 time, del 0 t. That is early. That's the name suggesting the early. And next integration, next correlation starting by delay by del 0 t. Delay by del 0 t. So correlators are used in place of equivalent matched filter, and both correlator integrate over a full symbol interval t, with one starting del 0 t early relative to the transmission time. Transmission time estimate compare in the OD integration start by an advance of del 0 t. That is the name early time. And next start by delay by del 0 time. The transition time estimate in the del 0 time delay item next integration start next correlation starting. So the name late. So early and late. And here the output of the correlator is given to other the sampling, and it is given to absolute value calculator. So the error signal here, this error signal EK of t is generated by taking the difference between the absolute value calculator. So we correlator the output of the sampling. This sample even shesham absolute value calculator like kodukkunnu. This absolute value calculator inde namakku ivide kaanam difference aanu we are taking. We are taking the difference. That is ഈ ഒരു വാല്യൂ ഈ ഒരു വാല്യൂ മൈനസ് ഇ, ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ EK of t. EK of t, that is error signal is generated by taking the difference between the two absolute value calculator. That is error signal EK of t is generated by taking the difference between absolute value calculator of two correlator output. രണ്ട് correlator output absolute value നമ്മൾ calculate ചെയ്യും. ആ absolute value calculate ചെയ്തിട്ട് we generate the error. Error എങ്ങനെ generate ചെയ്യുന്നത്? We take the difference between two absolute value calculator. Here we can see plus and minus. So we are taking the difference. So we get the error signal. That is EK of t is nothing but error signal. And the error signal is now given to a low pass filter. Error signal or low pass filter like pass it. And then it is applied to a voltage control oscillator. This voltage control oscillator it controls the charging and discharging instant of correlator. This correlator charging and discharging instant in the control this VCO output. Voltage control oscillator output. And the instantaneous frequency of the local code is advanced or retarded in the iterative manner. So, we advance retarding, delay change. In another iterative process, advancement delay. And this is done in an iterative manner till an equilibrium point is reached and symbol synchronization is thereby established. So, basically receive a signal in the is passed through a correlator. Matched filter, here it is replaced by a correlator. And there is a phase, there is an advancement of time, transition time estimate, advancement of time interrogation, that is by del 0 time advance. Del 0 time delay. Del 0 time delay integration. And output of this correlator is given to an absolute value calculator to calculate the absolute value. And the output of this absolute value calculator, output of the correlator is given to absolute value calculator. Written absolute value, difference we get the difference. That difference signal is error signal. That is EK of t. EK of t is given to this low pass filter. And the output of the low pass filter is given to a voltage control oscillator. That is VCO. And the VCO, what it does is its output determines the charging and discharging instant of this correlator. This correlator the charging and discharging instant determines the VCO output. That is VCO output is given to a simple waveform generator. This simple waveform generator on the advancement delay in an iterative manner. Iterative manner advance delay.
And എത്രത്തോളം ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ till an equilibrium is reached and simple synchronization is established. Simple synchronization establish ചെയ്യുന്നതുവരെ ഒരു iterative മാനറിൽ ഫേസ് അഡ്വാൻസ്മെന്റും ഡിലേയും, അതായത് ട്രാൻസിഷൻ ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റിന് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടും ഡിലേ ആയിട്ടും ഇന്റഗ്രേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കോറിലേഷൻ പെർഫോം. സോ ഇതാണ് ഒരു ഏർലി ലേറ്റ് ടൈപ്പ് സിമ്പിൾ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ. ഓക്കെ ആണോ? എല്ലാരും ഹരിത, ഗോപിക, അപർണ, നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫ്രെയിം സിങ്ക്രണൈസേഷൻ. Frame synchronization. So here all digital data have some sort of frame structure. നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റക്കും സം സോർട്ട് ഓഫ് ഫ്രെയിം സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഫോറിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസീവർ സൈഡിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാണ് ഇതാണ് ഒരു ബിറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രീമിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്, ഇതാണ് എൻഡിങ് ഉള്ളത് മനസ്സിലാണ്. സോ അതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഒരു സാധനം ഇൻജെക്ട് ചെയ്യും, ഒരു ഡാറ്റ ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബിറ്റ് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യും. സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് ഫ്രെയിം സിങ്ക്രണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അത് പറയാം. സോ ഓൾ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഹാവ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ഫ്രെയിം സ്ട്രക്ചർ. സോ ടു റിസീവ് ദ ഇൻകമിംഗ് ഡാറ്റ സ്ട്രീം, അതായത് ഇൻ ദ റിസീവർ സൈഡിൽ in order to receive the incoming data stream, in order to receive the incoming data stream, the receiver needs to be synchronized with the data stream frame structure. So നമ്മൾ അയക്കുന്ന നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ഒരു ഫ്രെയിം സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. സോ ആ ഫ്രെയിം സ്ട്രക്ചറോട് റിസീവർക്കും ഒരു സിങ്ക്രണൈസേഷൻ വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ റിസീവറിന് ആ ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രീം കറക്റ്റ്ലി റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ സ്ട്രീം ഹാവ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ഫ്രെയിം സ്ട്രക്ചർ. നമ്മൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയ്ക്കും സം സോർട്ട് ഓഫ് ഫ്രെയിം സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ടു റിസീവ് ദ ഇൻകമിംഗ് ഡാറ്റ സ്ട്രീം which has a frame structure, the receiver needs to be synchronized with the data stream frame structure of the incoming data stream. അതായത് റിസീവർക്ക് നമ്മൾ വരുന്ന ഇൻകമിംഗ് ഡാറ്റ സ്ട്രീമിന്റെ ഫ്രെയിം സ്ട്രക്ചറിന്റെ പർട്ടിക്കുലർ നോളേജ് വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ റിസീവിംഗ് പ്രോപ്പർലി നടക്കൂ. സോ ഫ്രെയിം സിങ്ക്രണൈസേഷൻ യൂഷ്വലി accomplished with an aid of some special signaling procedure from the transmitter. So the transmitter side ആണ് some special signaling procedure is followed. The transmitter side la our original data network start bitum end bitum sending, start bitum end bitum sending. ഈ start bitum end bitum receiver side lo അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഫ്രെയിം സിങ്ക്രണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റ് ചെയ്താൽ എൻഡ് ബിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് നടുക്ക് വരുന്ന ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ ബിറ്റ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അഗെയിൻ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റും ഒരു എൻഡ് ബിറ്റും ഉണ്ടാവും. അത് നടുക്ക് വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ സ്ട്രീം. സോ ഇത് ഒറ്റ അടിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഈ എന്താ പറയുക ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഇൻജെക്റ്റഡ് സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റും എൻഡ് ബിറ്റും ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റും എൻഡ് ബിറ്റും നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഇൻജെക്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഡാറ്റയിലായിട്ട് ഒന്നും കണക്ഷൻ ഇല്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതാണ് ആ ഒരു ഡാറ്റ ബിറ്റിന്റെ സ്റ്റാർട്ട്, ഇതാണ് ആ ഡാറ്റ ബിറ്റിന്റെ എൻഡ്. ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഫ്രെയിം സിങ്ക്രണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓൾ ഡിജിറ്റൽ all digital data has some sort of frame structure, and to receive the incoming data stream, the receiver need to be synchronized with the data stream of the frame structure. And frame synchronization is usually accomplished with the aid of some special signaling procedure. So some special signaling procedure is done in the transmitter. So the simplest form of frame synchronization is done by frame marker. The simplest form of frame synchronization is done with frame marker.
The simplest form of frame synchronization is done with frame marker. So frame marker എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? It's a single bit or short pattern of bit. The frame marker എന്ന് പറഞ്ഞാൽ either it can be a single bit or it can be a short pattern of bit. Short pattern of bit. Either it can be a single bit or it can be a short pattern of bit. So this നമ്മുടെ simplest method of frame synchronization ആണ് ഈ frame marker എന്ന് പറയുന്നത്. ആ frame marker എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it contain either a single bit, ഒരു single bit ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ short pattern of bit ആവാം. This is injected periodically into the data stream. So നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ data stream ആണെങ്കിൽ first 4 bit, next 4 bit. So we are forcefully injecting ഒരു ഒറ്റ ബിറ്റ് ആവാം, അതായത് സിംഗിൾ ബിറ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് പാറ്റേൺ ഓഫ് ബിറ്റ് ആവാം. 111 ഷോർട്ട് പാറ്റേൺ ഓഫ് ബിറ്റ് ആണ് അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ട്. ഈ ഒരു ഡാറ്റ ബിറ്റ് സ്ട്രീമിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റിന്റെ ആണ്. സോ വി ആർ ദ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡ്, ഇതാണ് അതിന്റെ എൻ ബിറ്റ്. സോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡില് എന്താ പറയാ, വി ഇൻജെക്ട് ഒരു സിംഗിൾ ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് പാറ്റേൺ ഓഫ് ബിറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഐഡന്റിഫൈ the start bit to end bit ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് that is for frame synchronization. Frame synchronization ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടും എൻഡും അറിയണം. അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റും എൻഡ് ബിറ്റും അറിയണം. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്നിലൊരു സിംഗിൾ ബിറ്റ് ഇതിൽ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഇൻജെക്ട് ചെയ്യും. അതായത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡിൽ ഒരു സിംഗിൾ ബിറ്റ് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് പാറ്റേൺ ഓഫ് ബിറ്റ് either 1 or 111 അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ 4-1 അല്ലെങ്കിൽ 2-1 അങ്ങനെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഇൻജെക്ട് ചെയ്യും. So the simplest frame structure synchronization aid is frame marker ആണ്. And the frame marker is a single bit or short pattern of bit that the transmitter inject periodically. ഇത് periodically inject ചെയ്യുക. അതായത് 4 ബിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ again next 111. ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിൽ 111 periodically inject ചെയ്യും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് 4 ബിറ്റ്, this is the data. പിന്നെ n ബിറ്റ് ഒരു 3, അതായത് periodic 3 ആണ് n ബിറ്റ്. And next start ബിറ്റിൽ 111 അങ്ങനെ periodically inject ചെയ്യും at the transmitter. So the frame marker is a single bit or short pattern of bit that the transmitter inject periodically into the data stream. And the receiver having achieved data synchronization correlate the non-pattern the incoming data stream at the non-injection point. So receiver എന്താ ചെയ്യുക, റിസീവർക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രീമാ വരുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഒരു സിംഗ്രണൈസേഷൻ ഉള്ള ഡാറ്റ സ്ട്രീമാ വരുന്നതെങ്കിൽ റിസീവർ കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും. ഇൻകമിംഗ് ഡാറ്റ സ്ട്രീമും തമ്മിൽ കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും at the കറക്റ്റ് ഇൻജക്ഷൻ ഇന്റർവെൽ. ഈ കറക്റ്റ് ഇൻജക്ഷൻ ഇന്റർവെല്ലിൽ ഇൻകമിംഗ് ഡാറ്റ സ്ട്രീമുമായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹിയർ വി ആർ അച്ചീവിംഗ് ഫ്രെയിം സിംഗ്രണൈസേഷൻ. സോ ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫ്രെയിം മാർക്കർ ഈസ് ഇറ്റ് സിംപ്ലിസിറ്റി. ഈ ഫ്രെയിം മാർക്കറിന്റെ ഫ്രെയിം സിംഗ്രണൈസേഷനിലെ ഒരു സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ദിസ് ഫ്രെയിം മാർക്കർ. അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും അതിന്റെ സിംപ്ലിസിറ്റിയാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ sufficient number is very large ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ sufficient number may be very large and thus expected time required to acquire synchronization would be long. So നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രീമിൽ തന്നെ കുറെ ബിറ്റ്സ് ഒരു ഷോർട്ട് പാറ്റേൺ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡാറ്റയിലെ ലെങ്ത് തന്നെ കൂടും. സോ അതിന്റെ സിംഗ്രണൈസേഷന് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ദാറ്റ് വുഡ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസ്. So the major drawback is that sufficient number may be very large and thus expected time required to acquire synchronization would be very long. So this is about frame synchronization. So frame synchronization എന്ന് പറയുന്ന all digital data has some sort of frame structure. എല്ലാ digital dataക്കും some sort of frame structure ഉണ്ട്. And to receive the incoming data stream, നമുക്ക് receiver side incoming data stream receive ചെയ്യണമെങ്കിൽ receiver should have a knowledge or receiver needs to be synchronized with the data stream frame structure. നമ്മൾ incoming data stream frame structure ആയിട്ട് റിസീവർ സിംഗ്രണൈസ്ഡ് ആയാൽ മാത്രമേ റിസീവർക്ക് ഇൻകമിംഗ് ഡാറ്റ സ്ട്രീം റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ദ ഫ്രെയിം സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വലി അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് വിത്ത് സം സോർട്ട് ഓഫ് സിഗ്നലിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ആണ്. അതായത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സം സോർട്ട് ഓഫ് സിഗ്നലിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്. ആ പ്രൊസീജിയറിലാണ് വി യൂസ് ദ ഫ്രെയിം മാർക്കർ. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫ്രെയിം സിംഗ്രണൈസേഷൻ എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സം സോർട്ട് ഓഫ് എയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡ് ഓഫ് സിഗ്നലിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നടക്കും. അതിൽ ഒരു എയ്ഡാണ് ദിസ് ഫ്രെയിം മാർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓ here the frame marker is a single bit. Frame marker എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലെ സിംഗിൾ ബിറ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ it can be a short pattern of bit
that the transmitter inject periodically നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു 4 ബിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് n ബിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആദ്യം ഈ 1 തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So it's periodically injected at the transmitter side. And the receiver having this data synchronization, correlation is still done at the proper interval. ഏതൊക്കെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇന്റർവെല്ലിൽ കോറിലേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രെയിം സിങ്കണൈസേഷൻ നടത്തും. ഇതിന്റെ മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് ഫ്രെയിം സിങ്കണൈസേഷൻ, ഈ ഫ്രെയിം മാർക്കർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ നേച്ചർ തന്നെയാണ് മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കൂടും. ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സിങ്കണൈസേഷൻ ടൈമും, അതായത് സിങ്കണൈസ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ടൈമും കൂടും. അതായത് സിങ്കണൈസേഷൻ വുഡ് ബി വെരി ലോങ് ആസ് ദ എക്സ്പെക്ടഡ് ടൈം റിക്വയർഡ് ഈസ് വെരി ഹൈ. ഇതാണ് ഫ്രെയിം സിങ്കണൈസേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം മോഡുലേഷൻ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഇന്റർഫറൻസ് ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സിഗ്നൽ സ്പ്രെഡിംഗ് ദ സിഗ്നൽ. അതായത് എഫക്ട് ഓഫ് ഇന്റർഫറൻസ് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരിയർ സിഗ്നൽ ഉണ്ട്, ഒരു പി എൻ കോഡ് സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ പി എൻ കോഡ് സീക്വൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് വെച്ചിട്ട് എൻകോഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എൻകോഡ് ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റ് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. സോ ദ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് cannot interfere without knowing the PN sequence. Next question, what is PN sequence? How you can generate PN sequence? Already discussed ആണ്. പിന്നെ explain the properties of maximum length code. അത് run length code, balance property, അതാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഗോൾഡ് കോഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, അത് ഓൾറെഡി നോട്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡിഫൈൻ പ്രോസസ് ഗെയിൻ, ജാമിംഗ് മാർജിൻ, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഡയറക്ട് സീക്വൻസ് സ്പ്രെഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻഡ് വിത്ത് കൊഹറന്റ് BSS ആണ്. പിന്നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ലോ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം. ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ 2 കാറ്റഗറി ഉണ്ട്, സ്ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പ് സിസ്റ്റം, ഫാസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പ് സിസ്റ്റം. അതിൽ സ്ലോയില് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഹോപ്പ് റേറ്റും സിമ്പിൾ റേറ്റും ആണ്. സോ അതിന്റെ 2 ഗ്രാഫ് അതിന്റെ സ്പെക്ട്രം വരക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഹോപ്പിംഗ് സ്പെക്ട്രം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബോത്ത് സ്ലോ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ്ഡ് ആണ് ഓൾറെഡി. പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫ്രീക്വൻസി ഹോപ്പ് ടു സ്പെക്ട്രം മോഡുലേഷൻ, പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ മോഡ്. സോ ബേസിക്കലി 2 മോഡാണുള്ളത്, കാരിയർ സിങ്ക്രണൈസേഷനും സിമ്പിൾ സിങ്ക്രണൈസേഷനും. കാരിയറിൽ 2 മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, കോസ്റ്റാസും mth പവറും. പിന്നെ സിമ്പിൾ സിങ്ക്രണൈസേഷനിൽ ബേസിക്കലി 2 അപ്രോച്ച് ഉണ്ട്, ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ചും സെക്കൻഡ് അപ്രോച്ചും. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിങ്ക്രണൈസർ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഏർലി ലീഡ് ടൈപ്പ് സിങ്ക്രണൈസർ. പിന്നെ ഒരു ഫ്രെയിം സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഉണ്ട്, നെറ്റ്വർക്ക് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ, അങ്ങനെ കുറെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമ്മൾ 3 ടൈപ്പാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ കാരിയർ, സെക്കൻഡ് വൺ സിമ്പിൾ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഫ്രെയിം. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So a PN sequence is generated by feedback shift register. ഒരു PN sequence ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളറിയാം ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നേ. PN sequence പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്തോ. A PN sequence is generated by a feedback shift register of length m equal to 4. And the chip rate is given as 10⁻⁷ chips per second. Find the following parameter. You have to find the following parameter. First, PN sequence length. PN sequence length ആണ്. So PN sequence length we have to find the n. PN sequence length n ആണ്. So we have shift registers in the count നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് m equal to 4 ആണ്. So ഇതിന്റെ ബേസിക് ഫോർമുല ആണ് n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2m minus 1. ഇത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 2m minus 1, that is 2 raised to 4
-1. അതാണ് നമ്മുടെ PN സീക്വൻസിന്റെ ലെങ്ത് പറയുന്നത്. PN സീക്വൻസിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൗണ്ട് ആണ് M എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് M = 4 ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ചിപ്പ് റേറ്റും ഇതൊക്കെ ഗിവൺ ആണ്. This is given the question. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PN സീക്വൻസിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ PN സീക്വൻസിന്റെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെങ്തിന്റെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് N ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫോർമുല. നെക്സ്റ്റ് ചിപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ്. ചിപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ TC ആണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ചിപ്പ് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ചിപ്പ് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ചിപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ കാണിക്കൽ 1 ചിപ്പ് റേറ്റ് ആണ് ചിപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ. സോ 1/10�7. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ചിപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഇതെല്ലാം സിമ്പിൾ ആണ്. ഇനി ചിപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം പീരീഡ് ഓഫ് PN സീക്വൻസ്. Period of PN sequence. Next we have to find the period of PN sequence. Period of PN sequence find ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോർമുല ആണ് പീരീഡ് ആണ് N into TC. N എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PN സീക്വൻസിന്റെ ലെങ്ത്, TC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ. സോ പീരീഡ് ആണെങ്കിൽ ഫോർമുല ആണ് N into TC. N into TC. So PN sequence M of shift register of length M = 4 ആണെങ്കിൽ find the period of PN sequence എന്നാ you have to find the first find ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ N കാണണം, അതായത് PN സീക്വൻസിന്റെ ലെങ്ത് കാണണം, പിന്നെ അതിന്റെ ചിപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ കാണണം. സോ ഇത് പറഞ്ഞാൽ അറൌണ്ട് 0.1 മൈക്രോസെക്കൻഡ് ആണ് ചിപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ N നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് 15 into 0.1 മൈക്രോസെക്കൻഡ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 1.5 മൈക്രോസെക്കൻഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് PN സീക്വൻസ്. ഫോർമുല എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the spread spectrum communication system has the following parameters. Spread spectrum communication system consider ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അതിന് have the following information between TB എന്ന് പറഞ്ഞത് bit duration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4.095 millisecond തന്നിട്ടുണ്ട്. PN chip duration TC എന്ന് പറഞ്ഞത് 1 microsecond തന്നിട്ടുണ്ട്. We have to calculate the processing gain. Calculate processing gain PG. PG calculate ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. സോ PG-ന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് പ്രോസസിംഗ് ഗെയിനിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. പ്രോസസിംഗ് ഗെയിനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? ഇറ്റ്സ് TB/TC. സോ TB തന്നിട്ടുണ്ട്, TC തന്നിട്ടുണ്ട്. We have to calculate the processing gain. നെക്സ്റ്റ് ജാമിംഗ് മാർജിൻ ആണ്. ജാമിംഗ് മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസിംഗ് ഗെയിൻ ഇൻ DB, ജാമിംഗ് മാർജിൻ ഇൻ DB ആണ്. അതായത് PG ഇൻ DB മൈനസ് 10 log 10 EB/N0 minimum. ആ EB/N0 minimum എന്ന് പറയുന്നത് here we have to assume minimum error probability കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ we have assuming EB/N0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ value 10 ആയിട്ട് assuming. So processing gain എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we get the value as ഇത് രണ്ടും divide ചെയ്താൽ we get the value as 4095 processing gain.
ആ പ്രോസസിംഗ് ഗെയിൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിബിന്റെ കേസിലാകുന്ന സമയത്ത് ഹിയർ ഓൾസോ 10 log 4095 മൈനസ് 10 log 10 of this 10. ഇവിടെ EB by N0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിനിമം വാല്യൂ ആണ്. EB by N0 മിനിമം ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ജാമിംഗ് മാർജിൻ ഇൻ DB കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോസസിംഗ് ഗെയിൻ അതായത് 10 log to the base 10 processing into processing gain minus 10 log to the base 10 EB by N0 minimum ആണ്. So here we are assuming value as 10. EB by N0 ന്റെ value 10 എന്നുള്ള മിനിമം വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് we will calculate. So ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താ നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. 10 log to the base 10 of 4095 minus 10 log to the base 10 of 10 ആണ്. So ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കിവിടെ TB തന്നിട്ടുണ്ട്, ക്വസ്റ്റനിൽ TC തന്നിട്ടുണ്ട്. TB TC തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജാമിംഗ് മാർജിനാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി വരുന്നുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റൻ. ഫൈൻഡ് ദ ജാമിംഗ് മാർജിൻ ഇൻ TB. സോ ജാമിംഗ് മാർജിൻ കാണണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വി ഷുഡ് ഹാവ് എ നോളജ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോസസിംഗ് ഗെയിൻ. പ്രോസസിംഗ് ഗെയിൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. പ്രോസസിംഗ് ഗെയിൻ മൈനസ് EB by N0 ആണ് ജാമിംഗ് മാർജിൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ. സോ ആദ്യം പ്രോസസിംഗ് ഗെയിൻ കണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് TB ആൻഡ് TC വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് പ്രോസസിംഗ് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് 4095. അതാണ് പ്രോസസിംഗ് ഗെയിൻ. പിന്നെ ഇതിന്റെ വാല്യൂ EB by N0 ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് 10 ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. EB by N0 ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് 10 ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. സോ ബാക്കി പ്രോസസിംഗ് ഗെയിനും കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബാക്കിയൊക്കെ സിമ്പിൾ ആണ്. ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് 26.1 dB ആണ്. 26.1 dB. ഈ മൊഡ്യൂളിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കൂടി ഉണ്ട്. അത് പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാം.